লাস্ট কোথায় ছিলাম? ইলেকট্রিক্যাল শর্ট দেখাচ্ছিলাম, তাই না? তা আমি তোমাদেরকে আবারও ইয়ার জন্য আমি তোমাদেরকে দিলাম, টেকনিক গুলো বোঝার জন্য আবারও একটা রিপিট ভিডিও। এই রিপিট ভিডিওর পরে আর কোনো টেকনিক বোঝাবো না, কিন্তু যে পারবে না টেকনিক গুলো সম্বন্ধে তাকে আমি প্রচন্ড পরিমাণ অপমান করবো। ভিডিওটা খুব ভালো মনোযোগ সহকারে শুনো। In this short video will show the method of radiographic testing inspection by using gamma ray radiation source. There are a lot of techniques of RT inspection. In this short video will show some of these techniques which inspect by using single wall single image technique, panoramic technique, double wall single image technique, double wall double image technique. The equipment and tools are gamma ray source system, radiographic films, cassettes, and intensifying screens, lead markers, IQI, penetrometers, weld specimen, magnetic stand, safety gear, exposure calculator. First of all, we'll show the inspection which is using single wall single image technique. This technique is applicable for both plates and pipes. Primarily intended for pipe diameter of 100 mm and above, where access is permitted. The procedure is: after finished from film loading, start to perform this technique as visual inspection of the specimen, examine the welded specimen visually and note down any surface defects. Choose the appropriate IQI type according to the sample thickness of the same material as that of the specimen. IQI should be placed in a proper manner on specimen I.E source side and wires across the weld. Place the film underneath the plate. Place the lead letters. Set the source at right angle with the film and weld seam using magnetic stand. Set the specimen at a proper distance. It should be more than minimum distance that you can calculate it by the rule. Calculate the exposure time by application. Process the films inside the dark room. The second technique is panoramic. It should be performed for pipe of outside diameter from 12 inch. The procedure is: after finished from film loading, start to perform this technique as visual inspection of the specimen, examine the welded specimen visually and note down any surface defects. Choose the appropriate IQI type according to the sample thickness of the same material as that of the specimen. IQI should be placed in a proper manner on specimen I.E source side and wires across the weld. Place the lead letters. Wrap the films around the welded pipe. Set the source at the center of the pipe using the magnetic stand. Calculate the exposure time by application. Process the films inside the dark room. The third technique is double wall single image.
It should be used to radiographic pipes of 3.5-inch diameter and above when internal access is not permitted. The procedure is: after finished from film loading, start to perform this technique as visual inspection of the specimen, examine the welded specimen visually and note down any surface defects. Choose the appropriate IQI type according to the sample thickness of the same material as that of the specimen. IQI should be placed in a proper manner on specimen I.E source side and wires across the weld. Place letter F, which is mean film side. Because of the other technique is source side, wrap the films around the welded pipe. Place the source at an angle of 10 degrees far of the cap of the weld as you see. To take the film from inside, calculate the exposure time by application. Process the films inside the darkroom. The fourth technique is double wall double image. It should be used for pipe has equal or less than 3.5 inch of diameter. A technique can be used in which the radiation passes through two walls. The procedure is: after finished from film loading, start to perform this technique as visual inspection of the specimen, examine the welded specimen visually and note down any surface defects. Choose the appropriate IQI type according to the sample thickness of the same material as that of the specimen. IQI should be placed in a proper manner on specimen I.E source side and wires across the weld. Place the lead letters. Calculate the required geometrical unsharpness factors for both superimposed and elliptical techniques. Wrap the films around the welded pipe. Set the source at right angle with the film and weld seam using the magnetic stand and be careful to place the specimen at a proper distance. Calculate the exposure time by application. Process the films inside the darkroom. However, these techniques have a lot of applications and different guide in the detection. এই সানি খান শুনতে পাচ্ছ? সানি খান, জি স্যার। বলো জি প্লেটের স্যার, ক্ষেত্রে শুনতে কোন পাচ্ছি। টেকনিক হবে? কোন টেকনিক অ্যাপ্লাই করবো প্লেটের ক্ষেত্রে? প্যাথেটিক। ইমরান, সিঙ্গাপুর। ইমরান বলো, জি স্যার। বলো প্লেটের ক্ষেত্রে কোন টেকনিক অ্যাপ্লাই করব? শুনতে পাচ্ছ না? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। প্লেটের ক্ষেত্রে কোন টেকনিক হবে? আমাদের টেকনিক গুলোর নাম বলো।
ফয়সাল আহমেদ বলো। স্যার আমাদের টেকনিক গুলোর নাম হচ্ছে স্যার সিঙ্গেল ওয়াল সিঙ্গেল ইমেজ, ডাবল ওয়াল সিঙ্গেল ইমেজ, ডাবল ওয়াল ডাবল ইমেজ, আবার হচ্ছে ডাবল ওয়াল সিঙ্গেল ইমেজ, সিঙ্গেল ওয়াল সিঙ্গেল ইমেজ, যেটা প্যানোরামিক। হ্যাঁ, এই চারটা স্যার। আচ্ছা। এর ভিতরে প্লেট, আমরা যখন প্লেট রেডিওগ্রাফি টেস্টিং করব, গামা অথবা এক্সরে যেটাই করি, ওই সময় কোন টেকনিক হবে? স্যার সিঙ্গেল ওয়াল সিঙ্গেল ইমেজ। আর সিঙ্গেল ওয়াল সিঙ্গেল প্যান্ডামিক কোন জায়গার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? স্যার এটা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, স্যার আমি মনে মিস করছি এটা স্যার। পাইপের ডায়ামিটার যদি 8 ইঞ্চি এবং তার উপরে হয়, তখন জি কি করা হয়? পাইপের সেন্টারে সোর্সটা ঢুকানো হয়। যদি এক্সেস থাকে, পাইপ তো একটার পর একটা ওয়েল্ডিং করলে তো আর এক্সেস থাকবে না ভিতরে। জি যখন স্যার। আমার ভিতরে পাইপের ভিতরে এক্সেস পাবো এবং ডায়ামিটার 8 ইঞ্চি এবং 8 ইঞ্চির ওভার হবে, তখন আমরা সিঙ্গেল ওয়াল সিঙ্গেল ইমেজ প্যান্ডেমিক মানে কি? প্যান্ডেমিক মানে কি? স্যার এখানে ভিডিওতে দেখাইলো স্যার 12 ইঞ্চির মতো, পরে বললো যে ফ্রম 12 ইঞ্চিস থেকে মানে সোর্সটা মাঝখানে রাখা লাগবে, কতটুকু দূরত্বে রাখতে হবে এটা? পাইপের ডায়ামিটার যদি হয় 8 ইঞ্চি হয়, তাহলে মাঝখানে কত দূরত্ব হয় সেন্টারে রাখলে? দূর হয়, কিন্তু ওইখানে যে বললো 5 বললো, আমি এটা বুঝি নাই। 12 যদি হয় থাকে, 12 ইঞ্চির ক্ষেত্রে। কোন জায়গায় ভিডিও 12 ইঞ্চির কথা বলে নেই। 12 ইঞ্চি বলছে সিঙ্গেল ওয়াল সিঙ্গেল ইমেজের ক্ষেত্রে। 12 থেকে 24 ইঞ্চি হলে ভালো। জি স্যার। আর প্যান্ডেমিকের ক্ষেত্রে বলছে 4 ইঞ্চি, সরি 8 ইঞ্চি তার অ্যাভব। এই ধরো 8 ইঞ্চি পাইপ, এখানে সোর্স আমি রাখবো সেন্টারে, ঠিক আছে? সোর্স আমি সেন্টারে রাখবো, তাহলে এখানে সেন্টার থেকে চারদিকে রেডিয়েশন ছড়া যাবে। সেক্ষেত্রে হচ্ছে স্যার প্যান্ডেমিক। ভিডিওতে দেখলাম যে স্যার টোটাল আর কি 12 ইঞ্চি হয়েছে, তারপরে মাঝখানে কোন জায়গায়, ভিডিওর কোন জায়গায় দেখলে আমাকে বলো তো? স্যার ওই যে স্কেল দিয়ে যা মাপলো 12 ইঞ্চির ক্ষেত্রে। কি 12 ইঞ্চি ক্ষেত্রে? এটার ক্ষেত্রে মাপছে? না স্যার, এরপরটা এটাই? না স্যার, একটু ওই যে পাইপের ভিতরে যে ওই যে এখন মাপবে মনে হয়। এইখানে, হ্যাঁ, কি হয়েছে? না স্যার, ডায়ামিটারটা যে মাপা হবে 12 ইঞ্চির ক্ষেত্রে, ওইটা 12 ইঞ্চি পর্যন্ত দেখায়। হ্যাঁ, 12 ইঞ্চি দেখাইছে। আমি কি বলছি যে 8 ইঞ্চি হলেও করা যাবে। এখানে 12 ইঞ্চি ডায়ামিটারের পাইপ নিছে। জি স্যার প্যানোরামিক বুঝছি। করার জন্য ন্যূনতম মাপ হচ্ছে 8 ইঞ্চি, 8 ইঞ্চির বেশি হলে ভালো হয়। 8 ইঞ্চি তো নিতেই হবে, 8 ইঞ্চির নিচে করতে পারবা না প্যান্ডেমিক। সেটাই বললাম স্যার, 8 ইঞ্চি, 8 ইঞ্চির মধ্যে করা যাবে, 8 ইঞ্চির বেশি হলে ভালো হয়। হ্যাঁ, 8 ইঞ্চি এটাই। বেশি হলে, 12 ইঞ্চি হলে এটা সুপার ফাইন হবে, বা 24 ইঞ্চি হলে আরো ভালো, 36 ইঞ্চি হলে আরো ভালো, 48 ইঞ্চির হলে আরো ভালো। মিনিমাম ডায়ামিটার লাগবে 8 ইঞ্চি। ঠিক আছে? জি স্যার। এবার কি বুঝছো জিনিসটা? জি স্যার। এরপরে কি? এরপরে কি হবে? আমি ইয়াকে প্রশ্ন করতে, রাফসান বলো। জি স্যার। স্যার এখানে নিচে ফিল্ম বসাই দিতে হবে। চারদিক দিয়ে ফিল্ম বসায় দিতে হবে, এক শটে কাজ হবে আর কি, এটাই। জি স্যার।
এবার বলো ডাবল ওয়াল সিঙ্গেল ইমেজ কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? ডাবল ওয়াল সিঙ্গেল ইমেজ কোন স্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? ডাবল ওয়াল সিঙ্গেল ইমেজ পাইপের ক্ষেত্রে সে পাইপের ডায়ামিটার কত হইতে হবে? স্যার 3.5 3.5 ইঞ্চ মোর কি? মোর মোর দেন, দেন 3.5 ইঞ্চ। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে পাইপের ডায়ামিটার মোর দেন 3.5 ইঞ্চ। মিনিমাম জি স্যার, কয়টা জি শট স্যার, নিতে হবে এই ক্ষেত্রে? স্যার মিনিমাম 3টা। আচ্ছা, এটা এই যে 8 ইঞ্চি পাইপের কথা কিছুক্ষণ আগে বললেন, এটা কি ডাবল ওয়াল সিঙ্গেল ইমেজ করা যাবে না? জি স্যার, করা যাবে তো স্যার। বাইরে খালি সোর্সটা আমরা বাইরে নিয়ে আসবো। জি স্যার। তুমি পারলে 1 গ্লাস পানি দিয়ে দাও, 1 বোতল। আচ্ছা স্যার, এখানে সোর্স বাইরে নিয়ে আসার কি দরকার? যদি আমরা এখানে একটা সোর্স রাখলাম কিন্তু ফিল্মটা জাস্ট 3 ভাগ করে একটা পার্টে আমরা রাখা দিলাম ফিল্মটা, মানে বুঝিনি তোমার কথাটা। মানে স্যার সোর্স ভিতরেই থাকলো, ফিল্মটা পুরোটা না পেঁচাইয়া জাস্ট 3 ভাগের 1 ভাগে রাখলাম। কেন তাহলে সময় নষ্ট করবো কেন? একবারেই যদি আমি কাজটা সারতে পারি, ও জি স্যার, জি স্যার, বুঝতে পারছি। সময় বাঁচলো, টাইম বাঁচলো। যখন ডাবল ওয়াল সিঙ্গেল ইমেজ করবে তখন তুমি একটা পার্ট করবা, একটা পার্ট করবা। এখানে আমি শর্টকাটে সময় না বাঁচতেছে আমার, তাই না? জি স্যার। তারপরে এরপরে কি আছে? বলো আমাকে, আলামিন প্রধান বলো, ডবল ওয়াল স্যার ডাবল ইমেজ কখন হবে? এটা লেস দেন 3.5 ইঞ্চ হলে পাইপের ক্ষেত্রে। মিনিমাম কয়টা শট নিতে হবে? স্যার ডাবল ওয়াল ডাবল ইমেজের ক্ষেত্রে হুম, স্যার আমি 3.5 ইঞ্চের হলে তো আমি 100-টেও করতে পারি স্যার। না, কারণ দুই ওয়াল মিনিমাম যদি তোমাকে একসাথে। 2টা শট নিতে হবে। এবং তোমরা মানে একদম পড়াশোনা করো না ভাই, সবচেয়ে বড় দুঃখ এখানে। আমি যে ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল গুলো দিছি, এই যে এই ইয়াগুলা দিছি এখানে, দেখো একটু পরে দেখো আর কি। এর টেকনিক গুলা আবার ডাবল ওয়াল ডাবল ইমেজ আবার 2 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এটা নিয়ে আমি বেশি ডিসকাস করলে আরো মাথা উল্টে যাবে, এই জন্য আমি ডিসকাস করতেছি না, কিন্তু পরে নিও। একটা হচ্ছে ডাবল ওয়াল ইলেকট্রিক্যাল এক্সপোজার, এখানে মিনিমাম 2টা শট। আর ডাবল ওয়াল ডাবল সুপার ইম্পোজ শট মিনিমাম 3টা শট নিতে হবে। এখানে সুন্দর করে লেখা আছে। এখানে বলছে 120 ডিগ্রি মানে 360 ডিগ্রি, পাইপটাকে যদি 360 ডিগ্রি ভাগ করো, এখানে একটা 120 ডিগ্রিতে আসে আর একটা, এখানে আসে আর একটা। আর ইলেকট্রিক্যাল শটে হচ্ছে 2টা। এবং সোর্সটা সেন্টারে রাখা যাবে না, ওয়েল্ডিং থেকে একটু ইয়াতে যাইতে হবে। সেই জিনিসগুলো আমি এখন দেখালে সব আউলা যাবে। সেজন্য, কারণ এই 3টা টেকনিক এর নাম মুখস্থ করাইতে আমার মিনিমাম 5টা ক্লাস ইউজ করলাম। তারপরেও কেউ অনেকে বলতেই পারে না প্লেট কোন শট, সুপার প্যানোরামিক কোন শট, এটা বলতে পারো কতটা দুঃখজনক। এই যে স্লাইড আছে এই কয়েকটা লাইন একটু ভালো করে পড়ে নিও। এই যেখান থেকে টেকনিক শুরু হয়েছে, টেকনিকের পরে কয়েকটা লাইন আছে, এই জায়গায় একটু পড়ে নিও। এটা না পারলে তুমি ইন্টারপ্রিটেশন করতে পারবে না, এক্সপোজার টাইম ক্যালকুলেশন করতে পারবে না, আইকিউএস সিলেকশন সেন্সিটিভিটি কোনো কিছুই পারবে না। মানে এইখানেই তোমার স্টপ, যদি টেকনিক না বুঝো। যাক, এখন আমরা রেডিওগ্রাফি সেন্সিটিভিটি ক্যালকুলেশন বা আইকিউএস সিলেকশন দেখবো। ক্যালকুলেশনটা লেখো সবাই। দিস ইজ ফিল্ম ইন্টারপ্রেটার বা করতে গেলে প্রথমে আমার ফিল্মের সেন্সিটিভিটি দেখতে হবে। যদি সেন্সিটিভিটি ঠিক না থাকে তাহলে কি করতে হবে? আমাকে আবার শর্ট নিয়ে আবার সেন্সিটিভিটি করতে হবে।
আপ টু দ্য মার্কিং পর্যন্ত না আসা, আপ টু দ্য মার্ক না আসা পর্যন্ত আমি কন্টিনিউয়াস শট নিতে থাকবে, যে আমার ফিল্ম নষ্ট হোক, সময় নষ্ট কোনো দেখার বিষয় নয়। তাহলে ফিল্মটা আমার পাওয়ার পর, রেডিওগ্রাফিক ফিল্ম পাওয়ার পরে আমার 3টা জিনিসের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আগে এটা করি, আগে কি কি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে ফিল্ম পাওয়ার পরে? এক, সেন্সিটিভিটি। 2 নম্বর হচ্ছে ডেনসিটি, ডেনসিটি। তারপর হচ্ছে শার্পনেস। সেন্সিটিভিটি। সবাই এই 3টা পয়েন্ট লিখে নাও। যে কোনো রেডিওগ্রাফিক ফিল্ম হাতে পাওয়ার সাথে সাথে এই কয়েকটা জিনিস চেক করবা। 1 নম্বর সেন্সিটিভিটি, ডেনসিটি, শার্পনেস। তার ভিতরে শার্পনেস এবং ডেনসিটি চেক করা খুব ইজি। সেন্সিটিভিটিটা চেক করতে হলে তোমাকে কিছু ক্যালকুলেশন জানতে হবে। শার্পনেস কি? শার্পনেস হচ্ছে যে ধরো একটা আমার, এই যে আমার লেখাগুলা তুমি দেখতে পাচ্ছ, তাই না? আমি যদি এটার কালার চেঞ্জ করে দিই, এটার কালার মোটামুটি এই করে দিলাম, দেখো শার্পনেস কি ঠিক থাকলো? আমি কালো করার পর একটু সাদা সাদা ভাব আনছি, লেখাটা অত স্পষ্ট সেন্সিটিভিটি আর ডেনসিটির ভিতর, মানে স্পষ্টতা, ফিল্মের স্পষ্টতা। তারপরে দেখা গেল যে লিড নাম্বার যেগুলো দিছো সেটা ওয়েল্ডিং এর উপরে চলে আসছে, নাম্বার বেল্ট যেটা দিছো ওয়েল্ডিং এর উপর চলে আসছে, বাঁকা তারা হয়েছে, ঠিক মতো বোঝা যাচ্ছে না। আইকিউআই যেটা সেট করছো সেটা ওয়েল্ডিং এর উপর পড়ে না, বাইরে পড়ছে। এই শার্পনেসের ভিতরে এই জিনিসগুলো দেখায়, যে কমন যে মিস্টেক গুলো সেটা দেখায়। আর ডেনসিটি কি? ডেনসিটি জিনিসটা কি? ডেনসিটি হচ্ছে, আমরা কি বলছি, ডিগ্রি ব্ল্যাকনেস অফ ফিল্ম। ডেনসিটিটা কি? ব্ল্যাকনেস অফ ফিল্ম। তাহলে আমার ফিল্মের ডেনসিটি শুধু একেবারে কালো হওয়া যাবে না, আবার একটা একেবারে সাদা সাদা হওয়া যাবে না, সেটার একটা মেজারমেন্ট আছে। সেটা কি? ডেনসিটিটা কি? হচ্ছে একটা মেজারমেন্ট আছে গামা ফিল্মের জন্য। গামা রে ফিল্মের জন্য এটা কত হবে? 1.824, সরি, 2 থেকে 4। আর এক্স রে ফিল্ম হলে সেটা কত? এক্স রে ফিল্মের জন্য কত সেটা? 1.8 থেকে 24। এটা কোনো ইয়া নাই, এটা কোনো মেজারমেন্টের ইউনিট নাই, এটা হচ্ছে একটা রেশিও। রেশিওটা কি? ধরো আমি কোনো ফিল্মের ভিতর লাইট পাস করলাম, লাইট ইনসিডেন্ট কতটুকু কতটুকু ফিল্মের ভিতর ইন হলো, আর কতটুকু মানে বাইর হলো আর কি। এখন লাইট একটা থ্রো করলাম ফিল্মের ভিতর দিয়ে, কতটুকু মানে আমি ফেললাম, আর কতটুকু ওই ফিল্মের ভিতর দিয়ে বা লাইটটা বের হয়ে গেল, সেটা রেশিও। ইনসিডেন্ট লাইট ডিভাইডেড বাই ট্রান্সমিটেড লাইট, এটার রেশিও হচ্ছে ফিল্মের ডেন্সিটি। ঠিক আছে? সেটা 2 থেকে 4, আর হচ্ছে এক্স রে ফিল্মের জন্য 1.8 থেকে 4।
2 থেকে 4 আর হচ্ছে এক্স-রে ফিল্মের জন্য 1.824। ঠিক আছে? তো এখন Yes, sir. এই ফিল্মের ডেনসিটি আমি কিভাবে মাপবো? এজন্য আমাদেরকে ডেনসিটি মিটার আছে, ভেরি সিম্পল একটা মেশিন। এই সাদিকুর, তোমরা ফিল্মের ডেনসিটি মাপো? সাদিকুর আসো? সাদিকুর, কি তুমি কি আসো না নাই? সাদিকুর, আমি তোমাকে ডাকতেছি। জি স্যার, আমার এখানে স্যার নেটের স্যার খুব সমস্যা করতেছে, মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি, মাঝে মাঝে স্যার আবার হচ্ছে স্যার বারবার। তা আমি বলছি কি ফিল্মের ডেনসিটি মাপো? আহ, জি স্যার, ফিল্মের ডেন্সিটি স্যার ওই মিজি ভাই স্যার চেক করে স্যার, স্যার রিপোর্ট করে মিজি ভাই চেক করলে মিজি ভাই তোমারে কতটুক শিখায় সেটা কও। স্যার। এই তোমাকে কয়েকদিন কত তো স্যার ওই রিপোর্টের রিপোর্ট করার জন্য স্যার ওই রকম স্যার আমি দেখাচ্ছি সুযোগ পাই না স্যার রিপোর্ট করতে হয়। কি এমন ডিউটি করো তুমি? তুমি 9টার সময় স্যার ওই যাবা, বিকাল 5টায় আসবা, তোমার শেখার জন্য সে 2 ঘন্টা থাকবে। কাউরে সেভ করতে যাও না, সত্য কথাটা আমাকে বলো। তাকে যেভাবে যেভাবে ট্রিট করা লাগে আমি ট্রিট করতেছি। ঠিক আছে? আমার এখানে এত পীড়িত করতে, আমি কারো পীড়িত করতে পাঠাইনি আমি। আমার ইনস্ট্রাকশন যে ফলো করবে তাকে রাখবো, না ফলো করবে গো টু হোম। আমি তোমার কাছে জানতে চাইছি তোমাকে কতটুকু সে শিখায় বা শিখানোর স্কোপ দেয়। সে তো মানে ইয়া করবেই, হ্যালো স্যার। সে শিখাবে না, এটাই স্বাভাবিক। তুমি শিখতে চাইছো, তোমাকে শিখায় না, এটা বলো। মিজি ভাই স্যার ফিল্মে ইন্টারপ্রেট করার আমাকে স্যার রিপোর্ট করতে চাই স্যার, উনি স্যার ওই একদিকে রিপোর্ট করে আমাকে তুমি কি শিখতে চাও যে ডেনসিটি কিভাবে মাপে বা ইয়া করে, এটা দেখাইছে তোমারে? বা ফিল্মের সেন্সিটিভিটি এগুলা দেখাইছে, শিখাইছে? তুমি বললা স্যার উনি স্যার ওই যে ওই উনি উনি কি? স্যার আমাদের একটা যে ডেন্সিটিটা দেখাইতে স্যার, ওই যে প্লেন স্যার ওই যে সাদা সাদা ছিল পাইপে পানি জমার জন্য স্যার ওই যে ইয়েটা দেখাইতে আমার কথা হচ্ছে প্লেন সাদা হয়ে প্রতিদিন গেছিল। তোমার এমন কোনো কাজ থাকে না, তুমি কয়টা পর্যন্ত ডিউটি করো? 9টা থেকে বা 5টা পর্যন্ত ডিউটি করো? না স্যার, অত সময় তো স্যার লাগে না স্যার, দুইটা তিনটা এরকম ভাবে তা 2টা 3টার পরে হয়, তিনটা সাড়ে 3টা তিনটা। থেকে 5টা পর্যন্ত তোমার শিখাবে সে। তার ডিউটি জি 5টা স্যার। পর্যন্ত, 3টা পর্যন্ত ডিউটি না। তোমারে বলে দিবা জি স্যার। 5টার আগে স্যার ইয়া জি বাসা স্যার। যাইতে নিষেধ করছে। ঠিক আছে স্যার। ও খাইতে আসে না এর ভিতরে। কাজ শেষ কাজ শেষ করে স্যার একেবারে স্যার 3:30টার দিকে স্যার খাইতে আসা হয় স্যার। আমার কথা হচ্ছে তোমার যদি সদ ইচ্ছা থাকে, তুমি মানুষের দোষ দিও না। জি স্যার। ঠিক আছে? জি স্যার। ওখানে আমি সবই স্যার আছে। কালকে থেকে ঠিক আর আছে স্যার। তোমার, ও হচ্ছে জি স্যার। ম্যাট্রিক পাস আর তুমি হচ্ছে বিএসসি নিয়ে। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ম্যাট্রিক জি পাস স্যার। লোক কখনো কাউরে শিখাতে চায় না। কারণ ও সবসময় চাকরির জি একটা ভয় স্যার। করে, আমি শিখে গেলে আমি আমাকে বাদ দিয়ে দিবে। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। জি স্যার। তোমার এই জি হাইকোর্ট স্যার। দেখাবে, জজ কোর্ট দেখাবে, সুপ্রিম কোর্ট দেখাবে। জি স্যার। এখানে দেখো, প্রথমে ফিল্ম দেয়া নাই, ফিল্ম না দিয়েই কি করছে, ইয়াটাকে জিরো করে নিচ্ছে। জিরো করে নিল মানে একদম ফ্রেশ সাদা একটা জায়গার ভিতর দিয়ে লাইট পাস করলো, এবং সাদা লাইটের ইয়ার জায়গা দিয়ে কি হবে, এরপরে যে ফিল্ম দিল, যে ইয়া মাপতেছে দেখো। প্রথমে ইয়াটাকে জিরো করে নিতে হবে, উইদাউট ফিল্ম দিয়ে ওই জায়গার উপর বসায় জিরো চাপ দিলে জিরো হয়ে যাবে। মেশিন কিছু ক্রিটিক্যাল না। মেশিনটা তুমি ওই যে মেশিন তোমার হাতে পাবো, ওই মেশিনের মডেল নাম্বার ইয়া দিয়ে ইউটিউবে যায় কিভাবে ওইটা ক্যালিব্রেট করে বা জিরো করে, এটা বোঝা যায়।
ঠিক আছে, এই হচ্ছে ডেনসিটি মিটার, এই ডেনসিটি দিয়ে মেজার করা হয়, ডেনসিটি মেজার করে, ভেরি সিম্পল মেশিন। তোমার মিনিমাম তাহলে গামারের ক্ষেত্রে আমার 2 থেকে 4 থাকতে হবে, এ মানে 4.09, এটা মানে আনএক্সেপ্টেবল ফিল্ম, তার মানে এই ফিল্ম চলবে না, আবার তোমাকে ফিল্মের রিশট নিয়ে আবার নতুন করে প্রসেস করে নিয়ে আসতে হবে। ঠিক আছে, দেখো কিভাবে জিরো করতেছে, দেখো এখানে ফিল্ম রাখে নাই, ইয়াতে চাপ দিল এবং এখানে জিরো একটা ইয়া আছে, বটম আছে, চাপ দিয়ে ধরে ওই যে জিরোতে চাপ দিয়ে জিরো করে নিল মেশিনটারে, এরপরে ফিল্ম দিবে। এরকম ডেন্সিটি পেলে আনএক্সেপ্টেবল, এক্সট্রা ফিল্ম হোক আর ইয়া গামার ফিল্ম হোক, এটা 1.1, এটাও আনএক্সেপ্টেবল, এক্সরে হোক আর ইয়া হোক, এটাও আনএক্সেপ্টেবল। 2, এটা হচ্ছে গামা এক্সরে, দুইটার জন্য অ্যাকসেপ্টেবল। ঠিক আছে, তো এগুলো কোনো মেজর ইয়া না, কারণ মানুষের আগ্রহ থাকতে হয়, ডেডিকেশন থাকতে হয়, প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কাজ করার ইয়া পাচ্ছ, আমরা যেটা সাধনা করেও পাইনি। আমাদের বাঙালির কালচারটা খুব খারাপ, যে যে জায়গায় আছি স্যার সেই জায়গায়। ফিল্মের যে বলো। স্যার ফিল্মের যে ডেনসিটি মাপা হয় স্যার, এখানে স্যার কার্বনের ডেনসিটিটা মাপা হয়? কার্বন মানে? মানে ফিল্মের যে মানে ভিতরে যে পদার্থগুলো আছে। না, ফিল্মের ভিতরে তো কি দিয়ে তৈরি এটা আমি জিনিসটা পড়াবো, ফিল্মের এখন কি আছে ওইটা দেখা যায় না, ফিল্মটা কালো কতটুকু এটা দেখা, ফিল্মের ভিতরে কি আছে সেটা আমি পরে বলবো। এটা হচ্ছে ফিল্মের মেইন উপাদান হচ্ছে সিলভার ব্রোমাইড, কার্বন না। কার্বনই কি কালে পৃথিবীতে খালি কালো খালি কার্বনই আছে, আর কোনো কিছু নাই? তুমি আমার কথাটা কি বুঝতে পারছো? জি স্যার, সিলভার জি স্যার। ব্রোমাইডের অণু, ইয়ার মূলত ফিল্মের উপরে কি থাকে? সিলভার ব্রোমাইডের অণু, যেটা হচ্ছে রেডিয়েশন পাইলে কালো হয়ে যায়। ঠিক আছে, জি স্যার। এটা আমি, এটা সিরিয়ার ফিল্ম প্রসেসিং, ফিল্ম কিভাবে কতটুকু কালো হবে, এইগুলো এই জিনিসগুলো দেখাবো। তুমি মনে রাখো যে তোমার হচ্ছে সিলভার মোবাইলের অণুগুলা হচ্ছে ইয়া হচ্ছে রেডিয়েশন পাওয়ার সাথে সাথে কালো হয়ে যায়। সিলভার মোবাইলের অণুগুলা কিভাবে কালো হচ্ছে, কি সময়, এই জিনিসগুলো আমি দেখাবো। এখন আপাতত একটা ফিল্ম প্রসেস ফিল্ম পাওয়ার পরে কি কি জিনিস চেক করতে হবে? 1 নম্বর শার্পনেস, 2 নম্বর হচ্ছে কি ডিগ্রি অফ ব্ল্যাকনেস, যেটা ফিল্মের ডেন্সিটি বলি আমরা, ফিল্ম ডেন্সিটি বলি। 3 নম্বর হচ্ছে ফিল্মের সেন্সিটিভিটি। এবার আমরা ফিল্মের সেন্সিটিভিটি দেখবো।